بنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا عباد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وعزلتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله ممحدين لهم بالتمكين من قتالكم. بريت إلى الله وإليكم منهم وعشيائهم وأتباعهم وأوليائهم. يا عباد الله إني سلم لمن صالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله على زياد وعال مروان، ولعن الله بني أمية قاتبة، ولعن الله ابن مرجان، ولعن الله عمرو بن سعد، ولعن الله شمرة، ولعن الله أمة أسرجت وعلجمت وتركبت لقتالك بأبي أنت وأمي. لقد عظم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل البيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه ودرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم. برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتي وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحق وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلم لمن صالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فضل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة، وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب صاركا مع إمام هدى ظاهرا ناتقا بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يؤتيني بمصابيكم أفضل ما يؤتي مصابا مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع أهل السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقام هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محمد وآل محمد ومماتي وممات محمد وآل محمد. اللهم إني هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة العدواد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وكفى فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد العابدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه.
اللهم فضعف عليهم اللعنة منك العذاب العليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر التعبير له على ذلك. اللهم عن الإسامة التي جحدت في الحسين عليه السلام والشعيات وبايات وطابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله والأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم من لعن مني وابدأ به أول ثم الثاني والثالثة والرابعة. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرة وعلى أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رضيته. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا وجههم دون الحسين عليهم السلام. اللهم صل على محمد وعلى صوت कोई पड़ेगा आप पढ़िए बिस्मिल्लाह. ده मेरे के दिन صلوات صلوات صل على محمد. السلام السلام صلوات السلام السلام يا السلام السلام حسين السلام জীবিত হলো নবীর ইসলাম শহীদ হয়ে কেমন যে তোমারই আকেবার শহীদ হয়ে কেমন যে তোমারই আকেবার আঘাত তার বুকে এক হলো যে পরেশান আঘাত তার বুকে এক হলো যে পরেশান আকবাল আমাদের আসসালাম 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 ইয়া হুসেন আসসালাম জীবিত যে হলো নবীর ইসলাম তোমারই আসগর কি করে চলে যায় তোমারই আসগর কি করে চলে যায় ধীরে যে কেমনে চলেছে তার গলা আজকাল আমাদের আসসালাম আসসালাম আজকাল আমাদের আসসালাম 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 ইয়া হুসেন আসসালাম জীবিত যে হলো নবীর ইসলাম জীবিত যে হলো নবীর ইসলাম কাসিম জি চলে যায় ছেড়ে যে তোমাকে কাসিম জি চলে যায় ছেড়ে যে তোমাকে পাবে কি তারে হায় কারবালার ময়দানে পাবে কি তারে হায় কারবালার ময়দানে কাসিম লা আমাদের আসসালাম আসসালাম কাসিম লা আমাদের সালাম আসসালাম 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 ইয়া হুসেন আসসালাম জীবিত যে হলো নবীর ইসলাম
আব্বাস ভাই তোমার যে শহীদ হয়ে কারবালায়, আব্বাস ভাই তোমার যে শহীদ হয়ে কারবালায়, বাজু তার কেটে যায় ফেরাতের কিনারায়, বাজু তারে কেটে যায় ফেরাতের কিনারায়। আব্বাস আমাদের আসসালাম 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 ইয়া হুসেন। আর দুইটা কেন আর দুইটা পড়বি শেষ হয় নাই মনে হয় না। মোহাম্মদ তোমরা কোথায় গেলেন, মোহাম্মদ তোমরা কোথায় গেলেন, মাঝে তোমাকে পাবে কি হায়াতে, মাঝে তোমাকে পাবে কি হায়াতে, তোমরা লো আমাদের সালাম সালাম। বলো দিন তুমি কি চেয়েছো সাব্বিরে, দেখো আজ কত যে কত হয় দুপুরে, তোমাদের জানাই আজ সালাম 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 ইয়া হুসেন সালাম। হায় জহরা হায় হায়দর হায় জহরা হায় জহরা হায় হায়দর হায় জহরা হায় জহরা कब्र ज़हरा बना रहे हैं अली, कब्र ज़हरा बना रहे हैं अली, अपनी गुर्बत छुपा रहे हैं अली, कब्र ज़हरा बना रहे हैं अली, अपनी गुर्बत छुपा रहे हैं अली। क्यों कमर झुके गई है मौला के, क्यों कमर झुके गई है मौला की, किसकी मैयत उठा रहे हैं अली, अपनी गुर्बत छुपा रहे हैं अली, कब्र ज़हरा बना रहे हैं अली, अपनी गुर्बत छुपा रहे हैं अली। वक्त तलकीन जख्मी शानों को, वक्त तलकीन जख्मी शानों को, धीरे धीरे हिला रहे हैं अली, अपनी गुर्बत छुपा रहे हैं अली, कब्र ज़हरा बना रहे हैं अली, अपनी गुर्बत छुपा रहे हैं अली।
ہائے سامنا ہو گیا ہے کنفوز سے، ہائے سامنا ہو گیا ہے کنفوز سے، صبر کو آزما رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، اپنے گردن پہ نیل راسے کا، اپنے گردن پہ نیل راسے کا، بیٹیوں سے چھپا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، رات ہوگی تو دیں گے غسل و کفن، ہے رات ہوگی تو دیں گے غسل و کفن، آسماں دیکھے جا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، ہائے دیتے جاتے ہیں غسل بیبی کو، دیتے جاتے ہیں غسل بیبی کو، ہچکیاں لیتے جا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، ایسا غم ہے جو آج چلتے ہوئے، ایسا غم ہے جو آج چلتے ہوئے، بہرحال کھڑا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، کیسے نعمت سے ہو گئے محروم، ہے کیسے نعمت سے ہو گئے محروم، ہاتھ چومتے جا رہے
ہے علی اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی ایک زہرا ایک اپنی غربت کا ایک زہرا ایک اپنی غربت کا دو جنازے اٹھا رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی قبر زہرا بنا رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی اے تکلم بطول کے غم میں اے تکلم بطول کے غم میں اب بھی آنسو بہا رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی قبر زہرا بنا رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی صلوات شکستہ ہے اکیلی زہرا رونے سے پہرا مصائب کا سہرا اکیلی ہے زہرا رونے سے پہرا مصائب کا سہرا اکیلی ہے زہرا در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے کیا اپنا وعدہ بھلایا ہے تم نے در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے کیا اپنا وعدہ بھلایا ہے تم نے سماتے نہ مارو مسلمان جاؤ علی کو بلاؤ اکیلی ہے زہرا رونے سے پہرا مصائب کا سہرا اکیلی ہے زہرا رونے سے پہرا مصائب کا سہرا اکیلی ہے زہرا بیاں کس کے جا کر کرو درد اپنا بیاں کس کے جا کر کرو درد اپنا غیروں کی دنیا کوئی نہیں اپنا اکیلے ہے زہرا رونے سے پہرا اکیلی ہے زہرا مصائب کا سہرا اکیلی ہے زہرا صلوات صلی اللہ علیہ محمد مبارک سارے دیگر سلامات
گر چکا در فاطمہ پر، اب ہے زخمی محمد کی بیٹی. ہائے کہ دن سر جھکائے اپنے حجرے میں بیٹھی ہوئی تھی. پھر حسین کے اماں سے کہنے لگے آنکھ میں کیوں ہے آنسو بتاؤ مجھے. فاطمہ نے کہا میرے نور نظر آج اماں کی یاد آ رہی ہے مجھے. سن کے ماں کی صدا دل تڑپنے لگا. رو کے شبیر نے فاطمہ سے کہا کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں. ہائے کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں. انگلی پکڑ کر چلایا سینے پہ اپنے سلایا. ان 3 سالوں میں اماں تم نے بہت کچھ سکھایا. ماں سے بچھڑ کے جیتے ہیں کیسے کیا یہ سکھاتی ہے ماں. کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں. ہائے کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں. دروازہ جب سے گرا ہے پہلو شکستہ ہوا ہے. ٹوٹی ہوئی پسلیاں شبیر سب جانتے ہیں. تکلیف میں ہوں بیٹوں کو اپنے کب یہ بتاتی ہے ماں. کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں. ہائے کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں. اس فکر میں جاگ جانا پیاسا نہ ہو میرا بیٹا. احساس ہے مجھ کو اماں کیا پیار ہوتا ہے ماں کا. راتوں کو اٹھ کر بیٹے کو اپنے پانی پلاتی ہے ماں. کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں. ہے کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں. قصہ مجھے ایک ماں کا
भैया हसन ने सुनाया, बेटा वही सामने था जब मां ने खाया तमाचा। अब अपने घर में बेटे से अपने चेहरा छुपाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, है क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। जब से लगा था जियाना, मुश्किल था मुझको सुनाना, जब हाथ देखा तुम्हारा तब जाके मैंने ये माना, हो हाथ जख्मी फिर भी तपक कर लोरी सुनाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, है क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। माँ ने कहा फिर ये शबीर से, हर माँ तो होती, हर माँ तो आती नहीं लौट के, ऐ मेरे दिल मेरे नूरे नजर, तुमसे ये वादा है मेरा मगर, जब तुम बुलाओगे आएगी माँ, तुमको लगाए तुमको गले से लगाएगी माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, है क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। एक रोज ऐसा भी आया था फातिमा का जनाजा, रुख से कफन जब हटाया, शबीर ने माँ से पूछा, ज़ेरे कफन भी आवाज सुनकर आंसू बहाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, है क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। सलवात। मोहम्मद वाले मोहम्मद हसन हुसैन जो चश्मान मुस्तफा मोहम्मद वाले मोहम्मद
سیدہ ہائے سیدہ ہائے سیدہ ہائے سیدہ پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے کیا حال امت نے ذائقہ بنایا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے خاتون کوئی ہم سے یوں چور نہیں دیکھی ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی 18 برس میں لگتی جو ضعیفہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے دو ایسے جنازے ہیں تاریخ میں جھوٹے خود گھر کے لوگوں نے دونوں کو دیا کرنے ایک فاطمہ زہرا ہے ایک مولی سکینہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے مرہم تیرے بی بی کا ہم کو نہ ملا اب تک اولاد امیہ کی باقی ہے جفا اب تک رونے پہ بھی پہتا تربت میں بھی پہرا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے تو روتی رہی گھر میں حیدر سے بھی چھپ چھپ کے عصمت کی طرح دکھ بھی پردے میرے تیرے کچھ درد تیرے بھی بس جانتے فضا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے مسمار تیرا روزہ امت نے کیا جب سے بابا تیرا رہتا ہے تربت میں تیرا تب سے کب گنبد خضرا میں بابا تیرا رہتا ہے
پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے مہدی سے کوئی پوچھے کیا اس پہ گزرتی ہے آواز بقیہ سے جب رونے کی آتی ہے آنکھوں سے لہو روتے وہ بھی کہتا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے تصویر حقیقت کو خوابوں میں بنا دیجئے اے بی تکلم کو تعبیر دکھا دیجئے ماتم تیرے تربت پہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے کیا حالی امت نے ذرا کو بنایا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے سیدہ 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 الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق وباعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على حافظ سر ومبلغ رسالات رب العالمين سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر
وما أدراك ما ليلة القدر إلى آخر الآية. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني صلوات. সুজুদ আর শুকর মহান আল্লাহ পাকের, যিনি মেহেরবানি করেছেন আমাদেরকে এমন একটা প্ল্যাটফর্মে জায়গা দিয়েছেন, এমন একটা মারিফতের জায়গায় সেন্টারে আমাদেরকে বসার তৌফিক দিয়েছেন, যেটা যুগ যুগ ধরে तमाम আম্বিয়া کرام যে সময় আমরা এখানে বসছি, আইয়ামে মুবারকে ফাতেমাতুজ জাহরা সালামুল্লাহ আলাইহা, ওনার নাম মুবারকের সাথে সংশ্লিষ্ট এই দিনগুলি থেকে, এই সময়গুলি থেকে আম্বিয়া کرام, আউলিয়া کرام, আমাদের মুস্তাহিদিন کرام, বড় বড় আলেম উলামাগণ তাদের আধ্যাত্মিক যে ইলতিজাম রিজিক এই দিনগুলি থেকে নিয়ে থাকেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে এই দিনে এমন জায়গায়, এমন মারিফাতের জন্য এখানে আসার বসার তৌফিক দিয়েছেন। আইয়ামে ফাতিমিয়া এমন একটা সময়, যে সময় আমরা আমাদের এই জীবনকে, আমাদের লাইফকে ফাতেমি রঙে রাগানোর জন্য, কেননা সাইয়্যিদুল কাউনাইন সালাওয়াতুল্লাহি ওয়া সালামুহু আলাইহা, ওনার জীবনটাই প্রত্যেকটা মুমিনদের জন্য 4 মাস খুলবু। এখান থেকে আমরাই যে শুধু সাধারণ মুমিনরাই যদি আদর্শ নিব, সাধারণ মুমিনরাই যে ওনার জীবন থেকে নিয়ে আমাদের জীবন ফাতেমি রঙে সাজাবো, তাই না, কিন্তু বরং আল্লাহর যুগের শ্রেষ্ঠ মানব যারা আইনে کرام পর্যন্ত দারে ফাতেমা থেকে রিজিক গ্রহণ করে থাকতেন। হযরত ফাতেমাতুজ জাহরা সালামুল্লাহ আলাইহা, আপনারা জানেন একটা মজলিস, প্রত্যেকটা মজলিসের সফলতা বক্তা বক্তব্য কতটুকু ভালো করে দিতে পারলো, শ্রোতাকে বক্তব্যের অলংকারে কতটুকু সন্তুষ্ট করতে পারলো, সংখ্যায় কতটুকু আসলো, তাবারক কি হলো, কতটুকু মুহাক্কিক আলোচনা করলো, তার উপর ডিপেন্ড করে। মজলিসের সফলতা আর কামালিয়াত ডিপেন্ড করে মজলিস শুনে আপনি আপনার লাইফে কতটুকু ফিট করতে পারলেন। মজলিস থেকে এই যে পবিত্র সাইয়্যিদুল কাউনাইনের পবিত্র মজলিস, এখান থেকে আমাদের মা বোনরা তাদের জীবনের সাথে কতটুকু ফিট করতে পারলো। আমরা শুধু মজলিস শুনেই গেলাম আর আমাদের পরিবর্তন আসলো না, তাহলে আমার এই যে আশিকানে আহলে বাইত, আশিকে ফাতেমাতুজ জাহরা হিসেবে আসলাম, আমাকে ধরে নিতে হবে আমি আসলে প্রকৃত ফাতেমা জাহরা সালামুল্লাহ আলাইহার কি আশিক মুহিব না। আমার প্রয়োজন এখান থেকে শিখে আধ্যাত্মিকভাবে আমার আত্মার কতটুকু, কারণ এটা এমন এক দরিয়া, এমন এক মারিফতের নাম, যেটাকে পুরোপুরি ভাবে হাসিল করার জন্য সৃষ্টি জগতের কারো পক্ষে সম্ভবই না। ফার্সিতে একটা শের আছে, অবে দরিয়ারা আগার না তাওয়াল কেশি, এই যে সমুদ্রের, মহাসমুদ্রের পানি, আপনার আমার পক্ষে কি সেটাকে উঠিয়ে নিয়ে আসা সম্ভব না। এই জন্য কবি বলেন, অবে দরিয়ারা আগার না তাওয়াল কেশি তো কদরে তেশরেগি বেতাওয়ান চেশি। যদিও সমুদ্রের পানি আমার পক্ষে উঠিয়ে নিয়ে আসা সম্ভব না, অথবা আমি পান করে শেষ করা সম্ভব না, তবুও সমুদ্র যতটুকু আমার তৃষ্ণা, যতটুকু আমার চাহিদা,
ততটুকু কিন্তু আমি আস্বাদন করতে পারবো। ফাতেমাতু জাহরা সালামুল্লাহ আলাইহা এমন দ্বার, যেই দ্বার পৃথিবীর শুরু থেকে এই পর্যন্ত যে দ্বারের মারিফত না হাসিল করা সম্ভব, না বোঝা সম্ভব, না ক্ষুদ্র জ্ঞানে সেটাকে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব। তাহলে আমাদের কি করতে হবে? আমাদেরকে এই নামি পাকে যতটুকু মারিফত, এই মজলিসগুলো হচ্ছে মারিফত অর্জনের জন্য, এবং মারিফতের সাথে সাথে আমি কতটুকু মারিফত অর্জন করলাম, মারিফত আমার মাঝে আসলো কিনা, এই মজলিসের পরবর্তীতে বোঝা যাবে। তো আজকে আপনাদের সম্মুখে আমি যে আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করার শরফ হাসিল করেছি সেটা হলো সূরাতুল আল্লাহ পাকের কালামুল্লাহ শরীফের সূরাতুল কদর, লাইলাতুল কদর। আপনারা সবাই জানেন এই সূরার নাম, পবিত্র কোরআনুল কারীমের প্রসিদ্ধ সূরা সূরাতুল কদর। এই সূরাতুল কদর এবং কোরআনের অন্যান্য আলোকে হাদিসে পাকে রাসূল খুদা তার কলিজার টুকরাকে কিভাবে পরিচয় করিয়েছেন। কোরআন এবং হাদিসে যদিও সৃষ্টি জগৎ তার পরিচয় করতে দিতে নাতাওয়ান, অক্ষম, তারপরও যতটুকু রিসালাতের জবানে, আইনে কেরামের জবানে যতটুকু আমাদের মাঝে পৌঁছেছে, আমাদের জন্য কিন্তু ওয়াজিব ততটুকু জানা এবং আমাদের জীবনে সেটাকে ফিট করা। বলতে পারেন তাহলে ওয়াজিবটা কিভাবে আসলো? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুল লা আসআলুকুম আলাইহি আজরান ইল্লা আল মাওয়াদ্দাতা ফিল কুরবা। আপনি যদি তার মারিফতই না জানেন, আপনার কাছে যদি জিনিসটা স্পষ্ট না হয়, মাকাম আর মানজিলাত, আপনি মাওয়াদ্দাতি কি করবেন আর মহব্বতি কি করবেন? আহলে বাইতের বিপক্ষে যুগে যুগে যারা দাঁড়িয়েছে তাদের মারিফতের অভাব ছিল, মারিফতের অভাব ছিল। এই জন্য সে আহলে বাইতকে সাধারণ মনে করে তার বিপক্ষে দাঁড়িয়েছে। নাহজুল বালাগায় আমিরুল মুমিনিন সালাওয়াতুল্লাহি ওয়া সালামুহু আলাইহি বলেছেন, আউয়ালুদ দ্বীন মারিফাতু। দ্বীন সমস্ত কিছুর বুঝা ডিপেন্ড করে মারিফতের উপর। যার মারিফত যতটা গভীর, যে বিষয়ে তার শ্রদ্ধা, তার ভক্তি, ভালোবাসা ততটা গভীর। মারিফত যদি না থাকে, আপনারা হাদিসে শুনেছেন হযরত ইমাম রেজা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম উনি যখন নিশাপুরে আসলেন তখন একটা হাদিস ওনার থেকে বর্ণিত হয়েছে। উনি বলেছেন, কালিমাতু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হিসনি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হিসনি, এটা হলো একটা রক্ষা কবচ। ফামান দাখালাহা আমিনা মিন আযাবি। আর যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর ভিতরে এসে গেল, এখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সেটা কি জাবানি, সেটা কি কলব, অন্তরের বিশ্বাস? যদি বুঝে থাকেন আমার সাথে সাথে বলবেন, বাংলাদেশে অনইসলামী অথবা পৃথিবীর যেখানে অমুসলিম যারা আছে, তারা যদি দিনভর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে আর অন্তরের বিশ্বাস না থাকে, তার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার জবানে জারি করার কোনো ফায়দা কি আছে? নাই। সে যতই সারাদিন এই জবান জপক যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, তখন কি হবে না, কোনো ফায়দা। তাকে কেউ মুমিন বলবে না, তাকে কেউ মুত্তাকি বলবে না, যতক্ষণ না আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের যে মাকাম লা শারীকা লা ওয়াহদা, আল্লাহ তার কোনো শরীক নাই এবং তিনি এক, সব কিছু মনে যতক্ষণ না বিশ্বাস করবে, বিশ্বাস করার পরে তার জবান দিয়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়বে, তখন সে কি মুসলমান। তার আগে মুসলমান নয়। সে যতই পড়ুক, হিন্দু, সে আমার সামনে যদি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ুক, এখন তার পড়াটার দাম রইল না কেন? কারণ তার কাছে সেই মারিফতটা নাই যে মারিফতের সাথে পড়লে তাকে পবিত্র করবে, যে মারিফতটা নাই যে মারিফতের সাথে পড়লে তাকে কুফর থেকে ইসলামের দিকে নিয়ে আসবে, সেই মারিফতটা তার মাঝে নাই। এই জন্য মারিফত, ইমাম রাজা আলাইহিস সালাম বলছেন, কালিমাতু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হিসনি। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হলো একটা বর্ডার, এটার ভেতরে মারিফতের সাথে যারা ফামান দাখালাহা আমিনা মিন আযাব। খেয়াল করবেন,
মেহেরবানি করে। শুধু মজলিসে আসলেন গেলেন, কোনো কিছু নিয়ে যেতে পারলেন না, এই মজলিসে এই সময় আসার কোনো ফায়দা নাই। এবং সাথে সাথে ওই ধরনের মন মাইন্ড থাকতে হবে, মজলিস আমাকে ইসলাহ করার জন্য সেটা আমলে পরিণত করতে হবে। আমি আসলাম, মজলিস হলো, মজলিস গেল, মাতম গেল, আমার কাছে কোনো চেঞ্জ আসলো না, তাহলে আহলে বাইতের যে নূর, আহলে বাইতের যে নেগাহ আর কারাম মজলিসে বসলে আসলো, আপনি ধরে নেবেন আপনার মাঝে সেটা নাই, লাগেনি। আপনি আহলে বাইতের সে নূর, নজর আর কারামের মাঝে পড়তে পারেননি, আপনাকে আকৃষ্ট করেনি, এই জন্য আপনি চেঞ্জ করেন নাই। আর নয়, সাইয়্যিদে কাউনাইন সালাওয়াতুল্লাহি ওয়া সালামুহু আলাইহি, ওনার নূর আর নজর যদি কারো উপর পড়ে, সে কি চেঞ্জ না হয়ে পারে? সে চেঞ্জ না হয়ে পারে না, কখনোই সেটা সম্ভব নয় যে আহলে বাইতের নূর কারো মাঝে পড়বে আর সে তার লাইফ চেঞ্জ করতে পারবে না, সে নামাজি হবে না, সে রোজাদার হবে না, আজাদ, প্রকৃত আজাদার হবে না, এটা হতে পারে না। এই জন্য আমাদের বুঝার সময় এইভাবে বুঝতে হবে যে আমি আজকে পরিবর্তন হওয়ার জন্য বুঝবো, ফাতেমাতুজ জাহরা সালামুল্লাহ আলাইহার মারিফাত জানার জন্য বুঝবো, এবং আমার লাইফে আমি এটা সেট আপ করবো। তো যাই হোক, ইমাম রেজা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বললেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বললেন, এবং এই বর্ডারে এসে গেলেন, এখানেই যথেষ্ট নয়, আরেকটা আছে কি বিশারতিহা ওয়া শুরুতিহা, এবং এর মাঝে অনেক শর্ত এবং শুরুত আছে। এবং ইমাম রেজা নিজের দিকে ইশারা করলেন, বলেন আনা মিন শুরুতিহা, আমি ইমাম রেজা হলাম শর্তের একটা। সালাওয়াত পড়বেন না? আনা মিন শুরুতিহা, কালিমাতু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ততক্ষণ আপনাকে দাম দিবে, রিসালাত ততক্ষণ আপনার উপর মর্যাদাবান হবে, কামিয়াব হবে, সফল হবে, এটার সাথে সাথে আহলে বাইতের বেলায়াত যতক্ষণ থাকবে। তো আমি যে আয়াত আপনার সম্মুখে তেলাওয়াত করলাম সূরাতুল কদর, এই আয়াত মুফাসসিরিন কেরাম বলেন, যদিও কোরআনের সকল আয়াত, সকল মঞ্জিলাত সাইয়্যিদে কাউনাইন সালাওয়াতুল্লাহি ওয়া সালামুহু আলাইহি থেকে খালি নয়, কারণ যেখানে যেখানে রিসালাতের ফজিলত রয়েছে, যেখানে যেখানে নবীর ফজিলত রয়েছে, সেখানে সেখানে সাইয়্যিদে কাউনাইনের ফজিলত রয়েছে। সালাওয়াত পড়বেন না? আমি এটা ক্লিয়ার করব কিভাবে কিভাবে রয়েছে কোরআন এবং হাদিস থেকে, আপনারা মনোযোগ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করবেন, যেন আজকেই আপনি এখান থেকে আপনার একটা শিক্ষার জায়গা হয়, তারবিয়াতের জায়গা হয়। আজকের পরে আপনিও কোথাও গিয়ে ফাতেমাতুজ জাহরা সালামুল্লাহ আলাইহাকে কি পরিচিত করতে পারবেন, সে জাত পাককে বর্ণনা করতে পারেন। সাইয়্যিদে কাউনাইন সে জাতে পাক, ওনার নাম আল্লাহর যেমন 99টা নাম রয়েছে, ইমাম কাযিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলেন লিফাতিমাতা 99 আসমাইন, আল্লাহর যেমন 99টা নাম রয়েছে, সাইয়্যিদে কাউনাইনের যেমন 99টা নাম রয়েছে। এই যে ফাতিমা, ফাতিমাকে কেন নাম রাখা হয়েছে আপনারা কেউ জানেন? ফাতিমা শব্দের অর্থ কি? ফাতিমা, ফাতিমা শব্দের প্রথম অর্থ হলো দূর। কিসের থেকে দূর? আলাদা, জুদা। কি? ফাতিমাতু ফুতিমাত আলিন নার, জাহান্নাম থেকে ফাতিমা কে রব্বুল আলামিন মুক্ত রেখেছেন। ফাতিমাকে নার থেকে আল্লাহ মুক্ত রেখেছেন। শুধু তিনি নিজেই যে নার সেটা না, বরং উনি ওনার যারা মুহিব, উনি তাদেরকেও মুক্তি রাখার ক্ষমতা আল্লাহ তাকে দিয়েছেন। ইমাম জাফর সাদিক সালাওয়াতুল্লাহি ওয়া সালামুহু আলাইহি আসলে আহলে বাইত ফাতিমা, জাতে ফাতিমাতুজ জাহরা সালামুল্লাহ আলাইহা, এটা যে এমন এক জিনিস, এটাকে আইমি কেরামি ধারণ করতে পারে। হযরত ইমাম সাদিক আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আমার কাছে প্রশ্ন করা হলো যে লিমা সুমিয়াত ফাতিমাতু ফাতিমাতান, কেন ফাতিমাকে ফাতিমা হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে? উনি বলেন লিআন্নাল খালকা
لأن الخلق فطمت عن معرفتها ফাতেমা এমন জাতে পাক, আল্লাহর সৃষ্টি তার মারিফতের ভেদ বুঝতে অক্ষম, এই জন্য ফাতেমার নামকে ফাতেমা রাখা হয়েছে। এই জন্যই ফাতেমা এখানে আম্বিয়ে কেরাম বলেনি, আউলিয়ে কেরাম বলেনি, মুস্তাহিদিন বলেনি, মুহাক্কিক বলেনি, মুফাসসির বলেনি, বলেছেন লিআন্নাল খালক, আল্লাহর তামাম সৃষ্টি জগৎ, আল্লাহ তামাম সৃষ্টি জগৎ ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহার মারিফত বুঝতে অক্ষম। আমি যে আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরাতুল কদরে বলেছেন ইন্না আনজালনাহু ফি লাইলাতুল কদর ওয়া মা আদরাকা মা লাইলাতুল কদর লাইলাতুল কদরি খায়রুম মিন আলফ শাহর। আল্লাহ বলেন ইন্না, ইন্না এটা বহু বচনের সর্বনাম। যখন আল্লাহ আজমতওয়ালা কোন বস্তুর আলোচনা করেন, শানদার কোন বস্তুর আলোচনা করেন, তখন কি নিয়ে আসেন? তখন বহু বচনের সর্বনাম। সর্বনাম বুঝেন তো আপনারা? হ্যাঁ, সর্বনাম বুঝেন না? এটাকে জমির বলা হয় আরবিতে, তখন জামার জমির ব্যবহার করা হয়। ইন্না আনজালনাহু ফি লাইলাতুল কদর, আমি লাইলাতুল কদরে নাযিল করেছি। ওয়া মা আদরাকা মা লাইলাতুল কদর, হাবিব আপনি কি জানেন লাইলাতুল কদর কি? মুফাসসিরিন کرام বলেন কি লাইলাতুল কদর হলো ফাতিমাতু জাহরা সালামুল্লাহ আলাইহা। ফাতিমাতু জাহরা এমন জাতে পাক, হযরত ফাতিমাতু জাহরা সালামুল্লাহ আলাইহা কি একজন হাদিসে পৃথিবীতে এমন এক জাতে পাক, এমন কিছু আলকাব ওনাকে দিয়েছেন সৃষ্টি জগতে আর কারো মাঝে সেই আলকাব নাই। এমন এমন সব আচরণ সৃষ্টি জগতের ইল্লাত যিনি, লাউলাত যিনি, ওনার আচরণ ফাতেমার সাথে এমন কিছু ছিল যেটা সৃষ্টি জগতের আর কারো সাথে করেনি। হাদিস শরীফ আছে ফাতেমা যখন হুজুরকে দেখতে আসতেন, মনোযোগ এটাই ছিল রাসূল কারীম যদি মদিনায় থাকতো, মনোযোগ দিয়ে বলবেন, রাসূল যদি মদিনায় থাকতো, মুহাদ্দিসিনে কেরাম বর্ণনা করেন যে ফাতেমাকে দেখতে হুজুর আসেনি এমন একটা দিনও ছিল না। যদি মদিনায় হুজুর অবস্থান করতেন, প্রত্যেক দিনে একবার হলো ফাতেমার ঘরে দারে ফাতেমাই মুস্তাফা আসতেন। তারপরেও অনেক সময় ফাতেমা আসতো হুজুরকে দেখার জন্য। যখন ফাতেমা আসতেন, দরজায় আসতেন, হাদিস শরীফে আসছে কামাত ইলাইহা, আল্লাহর নবী সরকারে দো আলম, যার ইশারায় চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়, যার ইশারায় পাথর কথা বলে, যার ইশারায় আল্লাহ কুল কায়নাত যার খাতিরে তৈরি করেছেন, সেই নবুয়তি জায়গা থেকে উঠে ফাতেমাকে ইস্তেকবালের জন্য যেতেন, মাকামার মনজিলাত করত। হুজুর যখন কোন প্রশ্ন করতেন সাহাবীদেরকে, যারা আদবী ছিল, এদের কি ছিল, ফিদাকা আবি ওয়া উম্মি ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাদের মা বাবা জান মাল ইজ্জত আবরু আপনার কদমে কুরবান হোক, এটা সাহাবীদের জবানে ছিল। কিন্তু সেই সরকারে কায়নাত কি করতেন? যখনই ফাতেমা আসতো, ফাতেমাকে দেখা মাত্র ইস্তেকবালের জন্য যেতেন। তারপর যেটা ছিল সৃষ্টি জগতের আর কারো জন্য হুজুর এই কাজ করেছেন বলে আর কোন মুফতি, আর কোন মুহাদ্দিস পৃথিবীর কেউ বলতে পারবে না যে এমন আচরণ রাসূল, এমন শ্রদ্ধা, এমন ভালোবাসা, এমন তাজিম রাসূল দেখিয়েছেন আর কারো জন্য এই ধরনের কোন নজির নাই। হুজুর তার কলিজার টুকরার হাতে চুম্বন করতেন। সালাওয়াত পড়বেন না? করবেনই না কিভাবে? সেই নূরের বুসা নেওয়ার জন্য উপযুক্ত হাত দরকার হয়, সেটাও নূর হতে হয়। সেটা কি হতে হয়? ও আজলাসাহা বিমাজলিসি, এই যে হস্ত দিয়ে কি করতেন? চুম্বন করতেন। শুধু এটাই না, ফাতেমাকে নিয়ে যেতেন
হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম যে নূরানি মাকআদে বসতেন ও আজলাসাহা বিমাজলিসি সাইয়্যিদে কাউনাইনকে সেই নবুয়তের জায়গায় বসতে দিতেন। সুবহানাল্লাহ। তো আহলে বাইতের শানে সাইয়্যিদে কাউনাইনের ফজিলতে এখন অনেক মানুষের মন মানে অনেক সময় অতিরঞ্জিত মনে হয়। এটা কি শুধু আজকের সৃষ্টি তা কিন্তু নয়, ওই যুগে কেউ ছিল তাদের মনে কিছু একটা সৃষ্টি হইতো, জিজ্ঞেস করতো তো ফাতেমাকে এত আপনি চুম্বন করেন, ফাতেমার হাতে চুম্বন করেন, এতে করেন, ইহতারাম করেন, এটার কারণ কি? উনি বললেন যে তুমি জানো না, ফাতেমা তো দুনিয়ার কেউ না, ফাতেমা থেকে আমি জান্নাতি খুশবু নেই, আমারই যখন জান্নাতের খুশবুর কথা মনে হয় তখন ফাতেমাকে চুম্বন করি। आले मोहम्मद को सताए वो सहाबी, जो आले मोहम्मद को सताए वो सहाबी, जो बागे फतक लूट के खाए वो सहाबी, जो फातिमा ज़हरा को दुलाए वो सहाबी, जो खानाए इस्मत को जलाए वो सहाबी। अरे खूबी को हिरत बंद खराबी नहीं करते, हम दुश्मन ज़हरा को सहाबी नहीं कहते। হযরত ফাতেমাতুজ জাহরা সালামুল্লাহ আলাইহা একটা সময় থাকে মানুষকে পরিচয় করায়। হুজুরে কায়নাত যেভাবে ফাতেমাকে পরিচয় করেছেন, কোন জিনিসকে যখন পরিচয় করে মানুষ, আরবিতে একটা কথা আছে যে মুআররিফ, যিনি পরিচয় করান, তিনি যাকে পরিচয় করাবেন যার সাথে সে অধিক প্রসিদ্ধ হওয়া লাগে। আমার কথা মনে হয় আপনারা বুঝেননি, আর একটু ক্লিয়ার করে আমি বলি যে আপনি যদি বলেন যে অমুকের ছেলে আর তার বাবারই যদি তেমন কোনো পরিচয় না থাকে তাহলে কিন্তু এই জিনিসটা ভালো করে প্রকাশ পায় না। আপনি যদি বলেন যে সে এমপি সাহেবের ছেলে, মন্ত্রী সাহেবের ছেলে, তাহলে কি তার বুঝতে সমস্যা হয়? এখন এই মন্ত্রী সাহেবের যদি বাবারই যদি মর্যাদা না থাকে তাহলে সে বাবার নামে কিন্তু পরিচিত হয় না। অনেক সময় সমাজে থাকে ছেলের নামে বাবা পরিচিত হয়, ছেলের নামে কি হয়, ছেলের নামও অমুকের বাবা। যখন ছেলে অবস্থান, শিক্ষা দীক্ষায়, জ্ঞান গরিমায় সবকিছুতে সামাজিক অবস্থানে বড় হয়ে যায়, তখন মানুষ ছেলের পরিচয় বাবাকে কি করে, ছেলের পরিচয় বাবাকে কি করে পরিচয় করে। এটাই হয় কারণ প্রসিদ্ধ রাসূল পরিচয় করাই দিয়েছেন ফাতেমাকে। ফাতেমা কি অনেক সময় এসে বলছেন ফাতেমা বাদআতুম মিন্নি, ফাতেমা আমার পরিচয় টুকরা। অনেক সময় এসে বলছেন ফাতেমা তু রূহি আল্লাতী বাইনা জামবাই, ফাতেমা নবুয়তি নূরের আমার শরীরের যে রূহ, সেই ইসমতে পাকের দেহ মুবারকের সেই রূহ হলো ফাতেমা। সালাওয়াত করেন মুহাম্মদ ওয়া আলাইহি। আমার কথা যদি বুঝে থাকেন, ফাতিমা তু বাদআতুম মিন্নি, আপনারা জানেন এই যে আমি হাদিসটা পড়ছি, এই হাদিসটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ যে গ্রন্থ, যে কিতাব সম্পর্কে বলা হয় আসাহুল কিতাব বাদা কিতাবিল্লাহি সহিহ আল বুখারী। ওনাদের দাবি যে আল্লাহর জমিনের উপর, আল্লাহর কিতাবের উপর সবচেয়ে বিশুদ্ধতম কিতাব। এই বিশুদ্ধতম কিতাবে সাহাবীদের ফাজাইল বর্ণনা করেছেন। যদিও আহলে বাইতের ফাজাইল ওভাবে আসেনি, সেটা ভিন্ন কারণ, সেটা আমি বলবো না। উনি ফাতেমাতুজ জাহরা সালামুল্লাহি আলাইহা, কারণ এখানে ফাতেমাতুজ জাহরাকে যদি উঠাই নেওয়া হয় আহলে বাইত মসজিদে দিন থেকে, যদি আহলে বাইতকে ওঠানো হয়, মানুষ থেকে যদি মগজ চলে যায়, সে মানুষের আর কি দাম থাকে? মানুষের আর কি দাম থাকে? আহলে বাইতের জিকির আর ফিকির যদি ইসলাম থেকে উঠিয়ে নেওয়া হয়, মগজ না থাকলে মানুষের যেমন দাম, ইসলাম ঠিক তেমন হয়ে যাবে। এই জন্য ফাতেমাতুজ জাহরা সালামুল্লাহ আলাইহা উনি যখন সমস্ত সাহাবীদের ফাজাইল আসেন, এক একজনের ফাজাইল লিখছেন 2 পৃষ্ঠা, 3 পৃষ্ঠা, 4 পৃষ্ঠা। সাইয়্যিদে কাউনাইনের ফাজাইল আসছে তো উনি আধা পৃষ্ঠা, আধা লাইন লিখেছেন, আধাটা লাইন লিখেছেন। কিন্তু ইস্তাগফুনা মিনান নাস, আল্লাহ চান এই ঘরের আজমত, ইজ্জত আর আবরু কি করতেন? বুলন্দ করতেন।
মানুষকে এই ধরনের ইজ্জতকে দুনিয়াতে কি করতেন, প্রকাশ করতেন। এমন মর্যাদার এমন আবরু দিয়েছেন। আপনারা জানেন যে প্রত্যেকবার নামাজে বলেন ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবী। আমাদেরকে অনেকে প্রশ্ন করে যে আহলে বাইত কি মাওলানা, আহলে বাইত আসলে কি? তো আহলে বাইত কি বোঝার জন্য আসলে অনেক বাইরে যেতে হয় না। আহলে বাইত হলো সেই জাতে পাক, মানুষ গিয়ে বলে ফিদা কাবি ইয়া রাসূলুল্লাহ, অথবা রাসূলের দরবারে যায়। আর আহলে বাইত হলো সেই জাতে পাক, খুদে সরকারে কায়নাত জিদারে আসে। এই আয়াত যখন নাযিল হলো ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবী, রাসূল এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর থেকে 6 মাস অন্তর অন্তর, বলুন তো দেখি, শরীয়ত সাবিত হওয়ার জন্য, শরীয়ত প্রমাণ হওয়ার জন্য, কোন জিনিস ওয়াজিব প্রমাণ হওয়ার জন্য, কোন জিনিস ফরজ প্রমাণ হওয়ার জন্য, কোন জিনিস হারাম প্রমাণ হওয়ার জন্য, কোন জিনিস হালাল প্রমাণ হওয়ার জন্য হুজুরের কি কয়েকবার বলা লাগে নাকি একবার বললেই যথেষ্ট হয়? আমার কথা বোধহয় বুঝেন না। কয়বার বললে যথেষ্ট হয়? একবার। কোন সুন্নত সাবিত হওয়ার জন্য, সুন্নত মানে কি এগুলি আপনারা শিখবেন। সুন্নত মানে হচ্ছে রাসূলের কাজ। সুন্নত প্রমাণ হওয়ার জন্য একবার কোন কাজ রাসূল করার জন্যই যথেষ্ট। সেই রাকা সেই রাসূল যখন ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবী এই আয়াত এবং আয়াতে তাফসীর নাযিল হলো, রাসূল 6 মাস অন্তর অন্তর দারে ফাতেমাতে আসলেন এবং বললেন আসসালামু আলাইকা ইয়া আহলে বাইতিন নবুওয়া আল্লাযিনা আযহাবাল্লাহু আনকুমুর রিজস ওয়া তাহহারাকুম তাতহীরা। সালাওয়াত। কেমন পবিত্র! যে রাসূল একবার করলেই কোনো কাজ ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়ে যায়, যে রাসূল একবার করলেই সুন্নত হয়ে যায়, যে রাসূল একবার করলে হালাল হয়ে যায়, যে রাসূল একবার করলে হারাম হয়ে যায়, সে রাসূল 6 মাস অন্তর অন্তর আল্লাযীনা আযহাবাল্লাহু আনহুমুর রিজসা এবং যেই দরজায় গিয়ে সালাম করেন। তাহলে আহলে বাইত বুঝার জন্য তো অনেক দূরে যাওয়া লাগে না। আর একটা কথা বলা যায় যে চাঁদের জাহরার নিচে যাদের অবস্থান, এরাই কি আহলে বাইত। আর রাসূলের ঘরে থেকেও, রাসূলের ঘরে অবস্থান করেও যাদের স্থান মুবাহারাতে হয় না, তারা আহলে বাইতে মুতাহারা নয়। আহলে বাইত হতে পারে, ঘরওয়ালা হতে পারে, রাসূলের ঘরওয়ালা হতে পারে, কিন্তু আহলে বাইতে মুতাহারা যেটা আল্লাহ যাকে পাক ঘোষণা করেছেন সেটা হয় না। তো বলেছি যে রাসূল ফাতেমা জাহরাকে সালামুল্লাহ আলাইহাকে উম্মতের মাঝে পরিচয় করে দিয়েছেন। পরিচয় করার অনেকাংশে রাসূল কি করেছেন, অনেক জায়গায় দেখা যায় যে আলা ব্যবহার করেছেন। সাবধান, আলা মান ইয়ারিফুল ফাতিমা ইয়ারিফুহা। ফাতিমাকে যারা চিনো তারা তো চিনো, আর যারা চিনো না, এর উদ্দেশ্য কি উম্মতকে ফাতেমাতুজ জাহরার মারিফাত রাসূল শিক্ষা দিচ্ছেন। সালাওয়াত ওয়া মুহাম্মদ ওয়া আলি মুহাম্মদ। ফাতিমাতু বাদআতুম মিন্নি, ফামান আরেকটা মানদণ্ড দিচ্ছেন, আরেকটা মানদণ্ড, ফামান আযবাহা আযবানি, ফাতেমা আমার কলিজার টুকরা, সাবধান। ফামান আযবাহা, যারা ফাতেমাকে রাগান্বিত করেছো, যারা ফাতেমাকে গুসার জায়গায় ফেলেছো, যারা ফাতেমাকে কষ্ট দিয়েছো, আযবানি আমি রাসূলকে কষ্ট দিয়েছো। আর আমি রাসূলকে যারা কষ্ট দিয়েছো তারা আল্লাহকে কষ্ট দিয়েছো। এখন আযবানি বাদআতুম মিন্নি, কলিজার টুকরা আমার। বলেন তো দেখি, কলিজার টুকরা মানে কি শরীরের আরেক অংশ? হ্যাঁ, তাহলে কি রাসূল যখন মওজুদ, তখন রাসূল কখন মওজুদ? আমার কথা মনে হয় বুঝেন নাই। রাসূলের মওজুদিয়ত কখন ছিল? রাসূল বলেন কুনতু নাবিয়্যান ওয়া আদামু বাইনার রূহি ওয়াল জাসাদ, অথবা কুনতু নাবিয়্যান ওয়া আদামু বাইনাল মাই ওয়াত তিন। আদম মাটি এবং পানির মধ্যে যখন ছিল তখন রাসূলের অস্তিত্ব ছিল কিনা? তখন রাসূল নবী ছিলেন, শুধু অস্তিত্ব কি। যদি রাসূলের বাদআতুম মিন্নি হয়ে থাকে, কলিজার টুকরা হয়ে থাকে, তাহলে যেখানে রাসূল মওজুদ সেখানে
অংশ, শরীরের অংশ, যদি শরীরের অংশ হয় তাহলে রসুল যখন মওজুদ তখন ফাতেমাতু জাহরা মওজুদ। আর রসুল পাকের নূরানি এই যে বাদাতুন হওয়ার জন্য, রসুলের ভিতরে যাওয়ার জন্য নূর হওয়া যত শর্ত, কারণ রসুল কি রসুল নূর। আর রসুলের হিস্সা হওয়ার জন্য কি প্রয়োজন? রসুল মাসুম। রসুলের হিস্সা হওয়ার জন্য মাসুম হওয়া শর্ত। মাসুম না হলে মাসুমের জিসমে মিসালও হতে পারে না, মাসুমের জিসমে অবস্থানও কখনো কখনো। ফাতিমাতু রূহি আল্লাতী বাইনা জামবাই, আমার বলেন তো রূহ কি কখনো আলাদা হয়? হ্যাঁ, রূহ কি আগে বড় হয়? যতক্ষণ ওজুদ থাকে ততক্ষণ রূহ থাকে কিনা? এই শব্দগুলি ফাতিমাতু রূহি আল্লাতী বাইনা জামবাই, কত বড় কথা। এই যে আমার শরীরের যে রূহ, সেটা কি? সেটা ফাতিমাতু জাহরা সালামুল্লাহ আলাইহা। আর এই মারিফাত অর্জন করাই, এই মারিফাত অর্জন করাই ইমাম হাসান আসকারি সালাওয়াতুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আরে তাকবীর, আরে সালাত, আরে হাদাই। উনি বলেছেন নাহনু হুজাতুল্লাহি আলাল খালক, আল্লাহর तमाम সৃষ্টির উপর সার্বভৌমত্ব বেলায়াত, হুজ্জাত এবং দলিল হলাম আমরা ইমামরা। আর হুজ্জাতুনা ফাতিমা হুজ্জাতুন আলাইনা, আমার দাদি ফাতেমা হলো কি আমাদের तमाम আম্বিয়া কেরামের আইম্মে কেরাম, আইম্মে মাসুমিনদের উপর হুজ্জাত ফাতেমা সালামুল্লাহ। কত বড় মারিফত! तमाम আইম্মে মাসুমিনদের জন্য ফাতেমা হুজ্জাত। উনি এই মুবারক সময়ে 18 বছর বয়সে কি ইনকিলাব না করেছেন, রিসালাতের হামি হয়েছেন, ভিলায়াতের হামি হয়েছেন, আইম্মে কেরামের হামি হয়েছেন। কখনো রিসালাতকে আশ্রয় দিয়েছেন, কখনো ভিলায়াতকে আশ্রয় দিয়েছেন, কখনো ইসমতে পাক আইম্মে কেরামকে আশ্রয় দিয়েছেন। এই পুরা জীবন, এই 18 বছর বয়সে পুরাটা জীবন তারবিয়াত করেছেন। কখনো রিসালাতের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন, কখনো ভিলায়াতের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন, কখনো তারবিয়াত হাসনাইন কারিমাইন আইম্মে মাসুম, যে গড় থেকে, যে জাত থেকে তারবিয়াত হয়, যে রহম থেকে আইম্মে মাসুমিন আসে, সে রহম আকদাস কত বড় মর্যাদাবান আর মুবারক। সেই রূহ হতে পারে রসুলের খুদার রূহ, আর নয়তো রূহি আল্লাতী জামবাইহি কখনোই হওয়া সম্ভব না। তো আমাদের অর্জন করতে হবে ফাতেমা জাহরা সালামুল্লাহ আলাইহার মারিফাত, এবং এই অর্জন করে আমাদের কি হতে হবে? হযরত ফাতেমা সালামুল্লাহ আলাইহার নামের আরেকটাই হলো উনি কিয়ামতের ময়দানে, হাদিস শরীফে আসছে, ইমাম সাদেক আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলেছেন, বলেছেন ইয়া ফাতিমা ইন্নাল্লাহ আসতাফাকি ওয়া তাহহারাকি ওয়াসতাফাকি আলা নিসাইল আলামিন। হে ফাতিমা, আল্লাহ তোমাকে কি করেছেন? ইন্তেখাব করেছেন, নির্বাচন করেছেন, পবিত্র করেছেন, এবং জাহানের সমস্ত নারী জাতির উপর মর্যাদাবান করেছেন। তখন প্রশ্ন আসলো যে এই যে এটা কোরআনুল কারীমের আয়াত, ইয়া মারইয়াম ইন্নাল্লাহ আসতাফাকি ওয়া তাহহারাকি ওয়াসতাফাকি আলা নিসাইল আলামিন, এটা তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে মারইয়ামের জন্য কি করেছেন? সাব্যস্ত করেছেন। ফাতেমার জন্য এটা আবার কিভাবে? ইমাম সাদেক সালাওয়াতুল্লাহি ওয়া সালামু আলাইহি উনি বর্ণনা করেছেন, মারইয়ামু আবদু ইন্নাল্লাহ আসতাফা মারইয়ামা লিজামানিহা, মারইয়ামকে তার জামানের নারীদের উপর কি করেছেন? মর্যাদাবান করেছেন, পবিত্র করেছেন। আর ফাতেমাকে तमाम ইন্নাল্লাহ আসতাফা ফাতিমা মিনাল আউয়ালিন ওয়াল আখিরিন, সৃষ্টির শুরু থেকে
কিয়ামত পর্যন্ত যত নারী আসবে তাদের সকলের উপর পবিত্রা, সকলের উপর মর্যাদাবান, সকলের উপর কি মর্যাদাবান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ঘোষণা করেছেন। সেই ফাতেমা সালামুল্লাহ আলাইহা, ফাতেমা আইয়ামে ফাতিমিয়া আশুরা থেকে কোনো অংশে কম মর্যাদার নয়, বরং যেভাবে আশুরাতে আমরা হুসাইন পাক সাল্লাল্লাহু সাল্লামু আলাইহি ওনার দুশমনদেরকে যেভাবে চিনি, যেভাবে মারিফত অর্জন করি, আইয়ামে ফাতিমিয়া সেইভাবে হওয়া উচিত, প্রতিটা দিনে দিনে হওয়া উচিত। এই তাবাররা এবং তাওয়াল্লা এগুলি এইভাবে জানা উচিত, ফাতিমার মারিফত সেভাবে আমাদের জানা উচিত। ফাতিমার